begin, we pay our respects to the Guru, the teacher who lights our knowledge. We will recite a timeless verse often chanted at such occasions. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಗುರುವರು ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು, ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರು, ಮಹೇಶ್ವರನಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವವರು. ಗುರು ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವನೀಯರು, ಪೂಜ್ಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. Let us begin the program in that spirit of gratitude. Let us welcome our respected President, Honorable Chief Guest, faculty, students, proud parents and guests. A warm welcome to our annual Guru Vandane and Pratibha Puraskara program organized by the DC Association. I am Nisha. And I am Chaitanya. We are honored to be your MCs of today's celebrations of devotion to our teacher and recognition of students' excellence. Today's program celebrates two beautiful traditions, paying reverence to our gurus and recognizing outstanding students with the Pratibha Puraskar. We request your participation and blessings throughout the ceremony. To formally begin, we invite our President Sri K.N. Ramesh Sir, retired ACP, Karnataka Police, and our esteemed Chief Guest, Dr. Hosalli Subramania Sir, Pro Vice Chancellor and Dean, School of Bioscience, Chanakya University. We request you to come upon the dais. Of Lord Ganesha for a smooth and successful event. We now invite Deepthi to perform the welcome song. Please welcome her warmly. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ, ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ, ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ, ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ. ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ. ನಗು ಮೊಗದಿಂದ ಜಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ. ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ. ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಕಜಾಯದ ನೈವೇದ್ಯವಿತ್ತು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗಿ. ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ, ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನೋಣ ಗಣಪಗೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ.
ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನ್ನಕ ಶರಣು ಶರಣು ಗಣಪ ಶರಣು ಶರಣು ಬೆನ್ನಕ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ ಹೇ ಗಣಪ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Performance. Thank you, Deepthi, for that devotional start. The lamp lighting and Guru Puja symbolize the removal of darkness and the lightning of knowledge. I invite the President and Chief Guest to light the lamp, accompanied by the Guru Puja song. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪರ್ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪರ್ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ACP, Karnataka Police, a distinguished personality known for his valuable contribution and inspiring leadership. He is a highly respected personality known for his dedication, vision, and service to the society. His presence today adds great value and dignity to this occasion. We wholeheartedly welcome you, sir. Now I like to introduce our President, Dr. Subramanya sir. He is currently the Pro Vice Chancellor and Dean of the School of Bioscience at Chanakya University. His academic journey is extraordinary, beginning with a master's degree in physics and leading to PhD in structural biology from the prestigious Indian Institute of Science, Bengaluru. He then took his expertise to the global stage, completing his postdoctoral research at the University of Oxford in UK. Upon returning to India, his contributions spanned across the research and leadership, including roles at the Central Drug Research Institute, Lucknow, and later Origin Discovery Technologies as Senior Vice President. His passion for science and education brought him back to academic, where he served as the Director of Institute and Bioinformatics and Applied Biotechnology, Bengaluru, from 2018 to 2024. With over 50 research publications and 19 international patents, Dr. Subramanya sir is scientist, innovator, mentor, and inspiration for thousands of students, researchers across the country. Sir, your journey shows us that success is not just about achieving greatness, but uplifting others along the way. We wholeheartedly welcome you, sir. Please join us giving a warm welcome to esteemed Chief Guest, Dr. Hoselli Subramanya sir. Now we call upon the Secretary of the DC Association, Dhananjay sir, to present the annual update of association activities, highlights of the year, outreach, student programs and achievements. Please welcome him to the podium. ಹಲೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುವಂದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1974ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದು. 74ರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕಿನ ನಗರಿ. ಆ ಉಕ್ಕಿನ ನಗರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾಸ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡದೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 100 ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಿಧನರಾಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಪರೇಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 2013ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 13ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೋದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಕೊರತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು RSSನ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ಗಾರ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಈ 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೋತೀರಾ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರವರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000 ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸಂಘದಿಂದ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ನ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ 1,000 ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಂದ ACP ಅವರೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಮಕೂರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು 600 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು N95 ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ACP ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ಮೇನು ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ನಂದಾದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಗೂಡ್ಕೊಂಡು 2 ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 8 ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 65 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 65 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಜನ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಊರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪರಿಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು NEP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020ನಲ್ಲಿ MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ NEP 2020 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ NEP 20ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಏನು ಧನ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನು ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನ ಸಹಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು JK ಸರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾಣಿ ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಚನಾ, ಸ್ಮಿತಾ, ಅಮರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 64 ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಡನಾಟ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೇ, ಇಬ್ಬರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಶೃಂಗೇರಿನವರು, ಒಬ್ಬರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೇ. ಸೊ ಮತ್ತೂರು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸಂಸ್ಕೃತ ನಗರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಆ ಮತ್ತೂರಿನ ನಗರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರವರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ JK ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ನಂತರ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಕಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುರುವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುರೇಶ್ ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹೇಮಾ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, but I was an officer of Karnataka. I should use Kannada. Formerly I was lecturer in English, but I am proud to say I am the blessed son of Thai Bhuneshwari, so I am talking with you in Kannada. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮನಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಂಥ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನು ಶೃಂಗೇರಿಯವನು ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಗ್ದೇವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಮುಡ್ತಾ, ನನ್ನ ಜನನೇಂದ್ರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗುರು ವಂದನೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತ. ಗುರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಎಂಥ್ಯೂಸಿಸಮ್, ರೈಟ್ನೆಸ್, ರಿಚುವಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉದ್ದೀವನ, ಪಾಲನಾ, ಧ್ಯಾನ, ಯತ್ನ. ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಂತು ಕ್ಷಕಿರಣೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಗುರು ಅಂತ. ಗು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ರು ಅಂದರೆ ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋನು. ಗುರುಗ್ರಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 224ನೇ 225 ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 74ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 52ನೇ ವಸಂತವನ್ನು ದಾಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಗುರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಡಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಒಂದಡಿನೇ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಇದನ್ನು ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಅಂತ ಜಿ ಕೆ ಸರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಗರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದ, ಗುರಿ ಇತ್ತು, ಸಾಗಿತ್ತು ಧೀರರ ಪಡೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ. ಇಂದು ಗುರು ಇಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಗುರುನು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಕುರಿಗಳ ಮಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನವಿಲಿ ನೋಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಗನದೊಳು ಪುತ್ರ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ.
ಇಂಗಿನೋಳ್ ನಾಥವನು ತೆಂಗಿನೋಳ್ ಎಳನೀರ ಭೃಂಗ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದೊಳು ಗಾಯನವ ತುಂಬಿದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ. ವಜ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೊಳಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಸುವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಗಿಡದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಹೊರತರದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಮಿಂಚಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸೋದು, ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಆಗು, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರನೇ ಆಗು, ಬೆವರ ಸುರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಗು, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸದೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುವಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾದಾಗ ಶಿಷ್ಯರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಅನಿಸೋದು ಅಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರದಂಥ ಭಾರತ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂದರು. ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಭಾರತ ಇವರಿಗೆ ಪರವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮಲಯ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದರು ಅಂತ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂದಿದ್ದು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ಚರಕ, ವರಹಮಿರ, ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ, ಬಾಣ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶಶ್ರುತ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರುವಷ್ಟು ದೂರ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ 108 ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಂಟು 108 ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ. ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಂಟು 108, ಆ 108ನ ಮಹತ್ವ. ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಅಂತರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೆಕಾಲೆ ತಂದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಈ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ, ತಂಗಿ ಕೇಳಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಕಂತ ನನ್ನನ್ನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಳೆ ತಾಯಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಮುಸ್ರೆ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮಗನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀರಿ 18 ಗಂಟೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು 5 ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಸ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರು, ನೀರು ಸೇದ್ರು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹತ್ವ. ಆ ತಾಯಿ ಮಹತ್ವದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆಕಂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಕಸ ಮುಸ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಮಗನ ತಾಂಡೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾಂಡೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಖುಷಿ ಇದ್ದ ಮಗ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ, ಯಾಕೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಬಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಮಗ? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಕ್ಕಣ್ಣೋಳು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಮಗನನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದ್ದರೂ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಡು, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಣ್ಣವಳು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮದುವೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗನೂ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಮೊಮ್ಮಗನ ಆಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಖುಷಿಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಸಾಕೋದಲ್ಲ, ತನಗಾದಂಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಕ್ಕಣ್ಣವಳು ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಇವನು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮ ತೀರೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಜನ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೊಡೆದು ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ, ನೀನು ಅವಳು ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಗನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಹಪಹಪಿಸಿದ್ಲು, ಪರಿತಪಿಸಿದ್ಲು. ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅವಳು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಿನಗೊಂದು ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೀಲ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇವನು ದುಡ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಅಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ? ಆ ಚೀಟಿಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕತೆ. ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣವಳು ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಕ್ಕಣ್ಣವಳು ಅದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಆಡ ಚಿನ್ನಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಂದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಒಕ್ಕಣ್ಣವಳಾದೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ತಾಯಿನ ಎಂದಾರೋ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವ. ಎರಡನೇದು ತಂದೆ. ತಾಯಿಯವನ್ನ ಹೊಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೃದುವಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮುಳ್ಳಾಗಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಗಾಜಾಗಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏರದೇ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏರಲಿ, ನಾನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಕತೆ. ಅವನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಮಗ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪಗೆ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ತೆಕ್ಕೊಡು. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮಗನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ವೀಲರ್, ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ತಂಗಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಎಂಥ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ತಡೀರಿ ಅಂತ. ಬೈಕಿನ ಆಸೆ ಇದ್ದವನು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ಸೋ ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಏನೊಂದು 100 ಅಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಕೋಪ ಇಳಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಗಾಲು ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಸುರಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶೂ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಶೂ. ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅಡಿಗಳೇ ತಳನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಳ ಇಲ್ದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಶೂನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಚೀಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಚೀಟಿಲಿ ಇವನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಚೀಟಿಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದುಡ್ಡಿಂದ. 2ನೇ ಚೀಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಳು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಶೂಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಶೂ ತಗ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಶೂಗೆ ತಗೊಂಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹರಿದೋದು ಶೂಸನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೈದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟು ಇರಲ್ಲ. ಅವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಡುಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಅಡಿಬಿಟ್ಟ, ಮಾರ್ದ, ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳಿದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಮೊದಲಿನ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂತು, 1 ತಿಂಗಳು ತಗ, ಫಸ್ಟೇ ಮೊದಲಿನ ತಿಂಗಳು ನೀನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗ ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೀರೋ, ಅವನ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ಳ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿದ್ದು ದೇಶ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ ನೋಡಿ ವೈರಲ್ಲು, ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಆಗಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗದಿದ್ದೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಿದ ಗರ್ಮಿಡಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 9 ತಿಂಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮನೆಯವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತ, ಹೌದಾ ಅಂತ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಮ್ಮ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಈ ನೋವು ತಾಂಡು ಹಡ್ದಂಥ 5-6 ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿನ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ನೋವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ, ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋಭವ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕಾದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಹೈಕೌನ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ದುರಂತ ನೋಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋನು ಹೇಳ್ದ, ಹೌದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಆವತ್ತನಿಗೆ 57 ವರ್ಷ, 75 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇವನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವನು, ಹಡದ ತಾಯಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವನು ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಹೈಕೋನ್, ಪಿತಾ ಹೈಕೋನ್, ಗುರು ಹೈಕೋನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗೋಣ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಡ್ದಿಯರೋ, ಬೆಳೆಸಿದರೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರೋ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರ್ದು, ಅನಂತ ಬಾಷ್ಪ ಬರಬೇಕು. ಬಹಳ ದುರಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ಳು ನಾಯಿ ಕೆಳದೋಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನಾಯಿ ಕೆಳದೋಗಿದೆ, 2 ಹುಡುಕೊಟ್ಟವ್ರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಸಂಜೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅನಾಥಾಲಯದಿಂದ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ತಂದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ. ನಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ? ಭಾಳ ದುರಂತ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಧನಂಜಯ್ಗೂ ನಾವು ಭಾಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ 10% ಇದ್ದಿದ್ದು, 90% ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸೇ. ಎಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ IAS IPS ಆಫೀಸರ್, DC SP, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅನಾಥಾಲಯದಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಯನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೇನೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮುಂದೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರುಗಳು, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಂಡಿದ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೇಳಿವೆ, ಹೃದಯವು ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆ, ಆಡದೆ ಉಳಿದಿಹ ಮಾತು ನೂರಿವೆ. ಆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾತಿದೆ ಏನಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 9448779344. ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬದುಕು ಉಳಿತದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿ 24x07, 24x365
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಸನಾತನಿಗಳು ಅಂತ. ಸನಾತನಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ AK-47 AK-56 ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೊಣ್ಣೆನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು, AK-47 56 ಯಾಕೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು AK-47 AK-56 ಮಾಡಿ ವಿನಃ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಸೆ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಗವೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಲಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೊಬೇಷನರು, ಮೊದಲಿನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಮೊದಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಮೊದಲಿನ DSP ಆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ 64 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಯವರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ರಮೇಶ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಶೃಂಗೇರಿಯವನು ಅಂತಿದ್ದ, ಆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಿದ್ದು ಕಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುವಿನ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 4 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು 90% ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೆ. ಅಮರ್. ವಿಠಲ್ ಮನನ್ ಕಲಗಿ, ಸಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಂದೀಶ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರೆದೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಭಾವನಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾವನಾ HS. ಚನ್ನಬಸವ, शीतल बागले, मल्लप्पा, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Scholarship distribution. I kindly request Archana ma'am to take over the stage. ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೌತಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗೌತಮಿ, ಜಾಹ್ನವಿ, ಸಿಂಚನ, ರಾಕೇಶ್ BSc, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಗಗನ AR BCA, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಗೋಡಿ BCA,
ಕಾವ್ಯ ಪಿ BSc. ಕಾವ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೌರಭ್ HK BE. ಸೌರಭ್. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ H PE. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘನಾ M. ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ H BE. ಮೇಘನಾ M ನಾಯಕ್ BE. ಮೇಘನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ್ ಲೋಚನ್ BE. ಅನಿರುದ್ಧ G BE. ಅನಿರುದ್ಧ G. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We call upon a senior student representative to share their thoughts and experiences. Please welcome Hema ma'am. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಹೈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದ GK ಸರೇ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ, ನಾನು ಧನಂಜಯ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂದು. ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು GK ಸರ್. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಜನ ಡೌಟ್ಸನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೊಂದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ನಮಗೆ GK ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬಂದು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮಗೆ DC ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Sharing your perspective and motivating the juniors. We now continue with the further scholarship awards. I now request Smita ma'am to take over the stage. Okay. Neetu R. Neetu R, MBA student. Nagarjuna M, first PUC student. Nagarjuna. Srishti, first PUC student. Shayan Hegde, first PUC student. Shayan Hegde. Gagana N. Parvati Bist, first PUC student. Parvati. Anjali is here. Suchitra N, first PUC student. Suchitra N. Vibhashri H, second PUC student. Vibhashri.
Bhavana HS, B Commerce student Bhavana HS. Is Bhavana here? Niranjan G. Niranjan. Chaitanya C. MBA student. Harshita K. MCom student Harshita K. Bindu BT. MCom student Bindu. Nitya S. MBA student Nitya. Gayatri Gurupad Hegde. Gayatri is here. Darshan P. MBA student Darshan P. Pooja K. Rao, MSc student. Pooja K. Rao. Bhavita Divakar, MSc student. Bhavita is here. Bhavita Divakar. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಗಾರೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ತಾರೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಗಾರಾಜಿ ಥರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ DC ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿರೋಂಥವರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಶಾ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಆಶಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಶಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಬೀರೂರಿಂದ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಶಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2nd PUC ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇವರಿಂದ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೆಲ್ಪರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ನಾನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. 5 years ಆಯ್ತು ಈಗಲ್ಲ, 5 years ಆಯಿತು ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂತ. ಕೌಸಲ್ಯ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಸಿಂಧು ಅಂತ. ಸೊ ಆಶಾ 3ನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ರೆಡಿ ಆಗಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಆಶಾಗೆ 1-2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಶಾ, ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಮತ್ತು GK ಸರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ಗೂ ಸಹ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.
ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾದವ HC, ಯಾದವ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಿಶೋರ್ P, ದಿವ್ಯಾ SB, ದಿವ್ಯಾ, ರಾಮ್ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಿಶಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ನಿಶಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ನಿಶಾ, ಸರಿ ಸರಿ, ಪೂಜಾ ವಿ, ಗೌತಮ್ KP, ಗೌತಮ್ KP, ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ್ GH, ನಿಶ್ಮಿತಾ N, ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಗೌರವ್ R ಆಚಾರ್ಯ, ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು BWSSBನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಕೊಲೀಗು, ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ BWSL ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ತಾವು ಬನ್ನಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಹ BWSBನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ S, ಸ್ನೇಹ, ತನುಜಾ H ತೇರದಳ್ಳಿ, ತನುಜಾ H ತೇರದಳ್ಳಿ, ಭಾವನಾ ಚಂದ್ರಗೌಡ, ಭಾವನಾ ಚಂದ್ರಗೌಡ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಂದೇಶ್ M, ಸಂದೇಶ್ M, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. For all the students who have received the scholarship, I request for the president to speak some words. ಇದೀರಾ ಸಂಗೀತ? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಶಾಂತಮ್ಮ, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಸಹ 12 ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. M ಫಾರ್ಮಾ ಇಂದ ತರುಣ್ GS, ಇದ್ದೀರಾ? ದೀಪಕ್ S ಶನಾಯ್, ದೀಪಕ್ ಶನಾಯ್, ಮೋನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೋನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹಿತವಚನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ
ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ. ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 2 ಚಕ್ರಗಳಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಆದರೆ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ ಅದು ಗುರುತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೆರಡನೇದು ಗುರುಗಳು. ರಮೇಶ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವರು ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಗುರುಗಳು. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಗುರು. ಅಂಥ ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿರಳ ಆ ಥರ ಸಿಗೋದು. ಅದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಅಂಥ ಗುರು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ 700 ಜನ್ಮದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಆದಂತೆ ಅವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ, ಬುದ್ಧನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆದೇಶ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇದೊಂದು ಸತಿ ತಾನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇದೊಮ್ಮೆ ನಡೀತದೆ, ಇದೊಂದು ಸತಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇವು 3 ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇವತ್ತು ಧನಂಜಯವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಒಂದು 5 ಜನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಚಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಧನಂಜಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವರ್ಷ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your inspiring words. We now present the next set of scholarships. BCA. ಚೇತನ್ ಗೌಡ,
ಚೇತನ್ ಗೌಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿತ್ಯ. ನಿರಂಜನ್ ಜಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದವರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. President Dr. Hosolli Subramanya sir to address the gathering. Please join me in welcoming them to the podium. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫೋರಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು PUC ಮಾಡಿದ್ದು 1978ರಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ JK ಸರ್ ಆಗತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು JK ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ JK ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ JK ಸರ್ ಅವರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಕ 40 ವರ್ಷ ತನಕ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. JK ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಚೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡಗಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ JK ಸರ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪೀರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಲಿಯೋದು, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾಗ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಂತಂದರೆ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅನುಭವ. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅನುಭವ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಕೇವಲ ಡಿಗ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಂತೂ ಸಫಲವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಂದ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಾ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ GK ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತವಾದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಅದನ್ನು ಈ GK ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು, ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ GK ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು GK ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು, ಬಹುಶಃ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಈ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದಂಥ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಪೀಕನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದರು, ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದರು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ತುಂಬ ನಿಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೇ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬೈ ಬರ್ತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ, ಅದಂತಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರಂಥ ಜೀವನದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 10,000 ಗಂಟೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 10,000 ಅವರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. 10,000 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಕನ್ನು ತಲುಪೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಸಿದಿರೋ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿ. ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋದಾದರೆ ನೋಬಲ್ ಲಾರೆಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕವನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಕಲಾಕಾರರಾಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Sir, for your guidance and blessing to our association and students, we request you to receive the token of respect from us. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ 4 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 4 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಆದರ್ಶ ಗುರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್. ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬನ್ನಿ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾತ್ಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂತ. ನಾನು 2nd PUC ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಪಟರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ 6 ವರ್ಷ. ಆಗ ನನಗೆ 1,000 ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಗೌರವಧನ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಆವಾಗಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಣ ಬಂದಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಕೊನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂಟೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 37 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಗಿರಿಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸು, ಕಾಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಡಿ ಸಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹೇಮ. ಓಕೆ, ಕರಿ. ರಾಮ್ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ. MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೋನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಣಿ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಿ ಅಂಕಲ್. ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು. ಯಾಕೆಂದರೆ 38 ವರ್ಷ ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ನಡೆಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ 38 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದರು ಸಹ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂತ, GKS ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ. ನಾನು RV ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ DC ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ GKS ಅವರು, ಅದೇ ಥರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಣ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತಿಯಾರೋ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಹಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ GKS ಅವರವರು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ ಹಾಕೋತೀವೋ, ಅದ್ರ ಬಂಗಾರ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ DC ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬಡವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 35% ತೊಗೋತಾನೆ, ಏನಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು GKS ಅವರವ್ರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಭದ್ರಾವತಿಲಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ DC ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೋತೀರೋ ಅದು ಗೌರವಧನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸರ್ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ DC ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. GK ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ? ಹಾಂ, ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ದೀಪ್ತಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ದೀಪ್ತಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಕೆ ಸರ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ. BWSB ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಸನ್ಮಾನ. Of the formal program, on behalf of the DC Association, I would like to propose the vote of thanks. I would like to express our sincere gratitude to our chief guest, Shri K.N. Ramesh sir, our president, Dr. Hoselli Subramanya sir, the secretary, Dhananjay sir, and all office bearers, the teachers, parents, sponsors, volunteers, and every students who contributed to today's success. A special thanks to the organizing committee, stage, and the EV teams, the donors, sponsors of the scholarships and performers. Thank you all for your time and support. Before we conclude, every year it is a ritual to sing national anthem. So I kindly request everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे With this formal program conclude, we